دیکھیں انضمام نام کا ہوا ہے، عدالتی نام کی وہاں پر ایکسٹینڈ ہوئی ہے، لینڈ ریکارڈ پہ کام نہیں ہوا، پولیسنگ پہ کام نہیں ہوئی، گورننس کو بالکل وہاں پر اگنور کیا گیا، تو یہ پرائورٹیز ہی نہیں ہے۔ عوام کو دہشت گردوں کے ڈسپوزل پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ لیکن نا جب اسٹیٹ غائب ہو جاتی ہیں تو پھر افراد یا اقوام یا مختلف گروہ پھر وہ اپنی مرضی کے مطابق پھر فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بات کریں تو صوبائی حکومت نے بڑی زیادتی کی، 3 ارب، 1.5 شمالی اور 1.5 جنوبی وزیرستان کے لیے ہم نے بڑا لڑ جگر کر لیا، وزیر اعظم سے، منسٹر پلاننگ، فائنانس، اس کے لیے ہم نے کافی لڑا۔ شمالی وزیرستان کا بھی یہی حال ہے، وہ پیسے آ چکے ہیں، کبھی ان کو کہتے ہیں کہ آپ دکانداروں کو کہتے ہیں کہ آپ اکاؤنٹ بنائیں، کبھی ان کو کہتے ہیں کہ آلریڈی جس ڈیٹا کی ویریفیکیشن 3 دفعہ ہو چکی ہیں وہ پھر ویریفائی کرنا چاہتے ہیں۔ غیر مقامی لوگ قتل ہو رہے ہیں اور 4 4 5 5 اکٹھے وہ قتل ہو رہے ہیں، کیا کیا ہوگا شمالی وزیرستان کا؟ دیکھیے نا شمالی وزیرستان کو ایک دفعہ پھر دہشت گردوں کا گڑھ بنا دیا گیا ہے، اور یہ جس طرح آپ نے اشارہ کیا ہے کہ غیر مقامی لوگ مقامی بھی ٹارگٹ ہو رہے ہیں، غیر مقامی بھی ٹارگٹ ہو رہے ہیں۔ یہ جس دن یہ واقعہ ہوا جس میں ڈیرہ غازی خان کے 6 مزدور وہاں پر جو ہیئر ڈریسرز تھے ان کو ایک ہی رات بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا تھا، تو اسی دن صبح اس کے دوسرے دن وہاں پر شمالی وزیرستان کے گاؤں تپی میں ہمارا ایک پروگرام تھا، میں وہاں جا رہا تھا، تو چونکہ وہ کمٹمنٹ تھی اس لیے میں ان کو وہ جو ڈیڈ باڈیز کو سی آف کرنا تھا تو میں نے اپنے دوستوں کو بھیجا پارٹی کے، تو کیونکہ ہمارا پروگرام تھا، تو جب میں گیا اسی گاؤں پھر میرے اوپر بھی اٹیک ہوا، اور اسی گاؤں میں پھر 2 3 دن بعد 4 5 دن بعد پھر ایک اور صوبائی امیدوار ملک کلیم اللہ کو پھر ٹارگٹ کیا گیا۔ تو وہ مطلب یہ عوام کو دہشت گردوں کے ڈسپوزل پہ چھوڑ دیا گیا ہے، اور ریاست بالکل بیچ میں سے غائب ہو گئی ہے۔ تو الیکشن کمپین تو ظاہر بات ہے ایسے حالات میں اتنا آسان نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے جو ورکرز ہیں وہ کمیٹڈ ہیں اور الیکشن کمپین کر رہے ہیں۔ ایک اور چیز میں نوٹس کی ہے یا میرے علم میں بھی آئی ہے اور خبریں بھی آ رہی ہیں کہ وہاں پہ غیر مقامی جو ایسے اسٹاف ہے جیسے بینکوں میں کام کر رہے ہیں یا سرکاری ملازمین ہیں، وہ لوگ بھی اپنا ظاہر سی بات ہے کہ جان کی جان کو خطرہ ہے، نہیں آ رہے ہیں، تو کیا وہاں کے مقامی لوگ کیا کہہ رہے ہیں، مشران کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن نا یہ تو مقامی لوگ کیا کہیں گے، بدامنی کا وہ خود شکار ہیں، دہشت گردی کا وہ خود شکار ہیں، اور ظاہر بات ہے اگر کسی دوسرے علاقے سے کوئی بندہ یا جاب کے سلسلے میں یا مزدوری کے سلسلے میں آ رہا ہے تو اس کے پاس وہ ایک آپشن یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہاں جانا چھوڑ دیں، لیکن جو وہاں رہ رہے ہیں اور جو غربت کی وجہ سے باہر کوئی دوسری جگہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے تو ان کی تو رہنا وہاں پر مجبوری ہے۔ لیکن دیکھیں نا یہ بھی تو مسئلے کا حل نہیں ہے کہ بھئی آپ مائگریٹ کر جائیں، یہ جگہ پاکستان کی ریاست کا حصہ ہے، ملک کا حصہ ہے، اور وہاں پر عوام کی جان و مال کا تحفظ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ فی الحال ریاست اس میں ناکام ہے، بلکہ ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ ایک جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ عوام کو دہشت گردوں کے ڈسپوزل پہ چھوڑ دیا گیا ہے اور ریاست بالکل بیچ میں سے غائب ہے۔ ایک اور آپ کے علم میں ہوگا ایک وہ وہاں مقامی داوڑ اور وزیر قبائل کے 2 ذیلی اقوام ہیں، مدی خیل اور اے پی، جی تب ان کا مسئلہ پہلے آپ نے مجھے آج بھی یاد ہے کہ آپ گئے تھے ان مشران کے بیچ میں، آپ نے فیصلہ کیا تھا، وہ دوبارہ شروع ہو گئے ہیں اور فائرنگ ایک دوسرے پہ کر رہے ہیں، اور کل ایک نوجوان بھی اس میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ دیکھیے نا جب اسٹیٹ غائب ہو جاتی ہیں تو پھر افراد یا اقوام یا مختلف گروہ پھر وہ اپنی مرضی کے مطابق پھر فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں اب آج کل وہی ہو رہا ہے، ریاست ہے بیچ میں سے غائب، اور اقوام کا جو دل میں آتا ہے وہ پھر کرتے ہیں، وہ پھر آخر میں پھر وائلنس کی طرف بڑھتے ہیں، اور جب وائلنس کا نتیجہ پھر یہی ہوتا ہے جس کا پھر آپ نے اشارہ کیا، یہ اے پی اور مدی خیل کا بھی یہی قصہ ہے، ریاست بیچ میں سے بالکل غائب ہے، جو کہ
बीच में कोई फैसला कर सके और फिर उन फैसलों को फिर वो इम्प्लीमेंट भी कर सके। तो रियासत बीच में से बिल्कुल गायब है। जब रियासत गायब हो जाती तो फिर तो अफराद या फ़र्द फिर अपने फैसले करते हैं, तो उससे फिर ये नतीजा होता है। कबायली अजला इंज़माम को काफ़ी टाइम हुआ है, और ये चीज़ आपने भी नोटिस किया होगा, जो कबायली तनाज़ात है, अब तो ये मदीखेल वाला आपका चूँकि हल्का है उसमें हुआ है, ये मसाइल साउथ वज़ीरिस्तान में महसूद और वज़ीर कबाइल के बीच में और कुरम एजेंसी में पैदा हो रहे हैं, और इंज़माम तो कर लिया कि है, लेकिन ये जो कबाइल के दरमियान जो मसाइल है वो वैसे ही वैसे। देखिए, इंज़माम नाम का हुआ है, अदालती नाम की वहाँ पर एक्सटेंड हुई है, लैंड रिकॉर्ड पे काम नहीं हुआ, पुलिसिंग पे काम नहीं हुई, गवर्नेंस को बिल्कुल वहाँ पर इग्नोर किया गया, तो ये प्रायोरिटीज़ ही नहीं रही। ये पिछली जो सूबाई हुकूमत थी मतलब उसने एक मुजरमाना गफलत से काम लिया है, इस पूरे इलाके को इग्नोर करके, क्योंकि जैसे ही मर्जर हुआ, इलेक्शन था, इलेक्शन के बाद नई हुकूमत बनी, लेकिन ये इस इलाके को उन्होंने जो तवज्जो देनी चाहिए थी वो दी तो एक तरफ रख दें, बल्कि उल्टा उन्होंने ये किया कि उनके जो तरक्याती बजट है उसमें भी मतलब खुर्द बुर करने की कोशिश की और मुख्तलिफ जो बाकी अज़रा हैं वहाँ पर उसको शिफ्ट करने की कोशिश की गई। हमने यहाँ पर हुकूमत बदली तो वफाकी हुकूमत से हमने एक रिक्वेस्ट की कि एक फॉरेंसिक ऑडिट हो उसका, उस फंड का, तो वो उन्होंने एजी ऑफिस को वफाकी हुकूमत ने फिर इंस्ट्रक्शन दी थी। लेकिन ओवरऑल अगर हम ये बात करें तो सूबाई हुकूमत ने बड़ी ज़्यादती की। आज भी एक खबर है कि जनूबी वज़ीरिस्तान के लिए, जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान के लिए 1.5 अरब पैसे कंपनसेशन के लिए मंजूर हुए थे, साउथ के लिए भी 1.5 अरब मंजूर हुए थे। नॉर्थ वज़ीरिस्तान में मेरे ख्याल में तकसीम का सिलसिला जारी है या वो कमेटियाँ बन रही है, लेकिन साउथ वज़ीरिस्तान का जो फंड है वो पहले तो वो अकाउंट का इशू बना था कि गलत हाँ अकाउंट, हाँ, अब ये गफलत देख के 1.5 अरब रुपए आप डेवलपमेंट ब्रांच में अकाउंट में भेज रहे हैं, और आज ये खबर सामने आई है कि वफाकी हुकूमत ने वो पैसे वापस ले लिए। IDPs 2009 के थे, 2018 में वापस हुए, आज तक उनको पैसे नहीं मिले मकानात के। लेकिन ये जो पैसे आप आखिर में जो 1.5 अरब रुपए की बात कर रहे हैं, 3 अरब 1.5 शुमाली और 1.5 जनूबी वज़ीरिस्तान के लिए हमने बड़ा लड़ झगड़ कर लिया वज़ीर आज़म से, मिनिस्टर प्लानिंग फाइनेंस, इसके लिए हमने काफ़ी लड़ाई लड़ी और ये हमने कहा कि ये एक टोकन होगा, ये पूरी कंपनसेशन नहीं है। लेकिन हमने कहा चूँकि हुकूमत ख़त्म हो रही है तो कुछ ना कुछ जितना भी हम ले सकते हैं रिलीफ वो भी इनफ हो, वो लिया। लेकिन उसके बाद वो उसको फिर इसी ब्यूरोक्रेटिक सर्कल में फिर चलाते रहे क्योंकि वो पॉलिटिकल चेक कोई था नहीं, सूबाई हुकूमत ख़त्म हो गई थी और निगरान तो फिर किसी को जवाब दे नहीं होते। तो ऐसी सूरत हाल में मतलब फिर वो अभी तक पेंडिंग है। शुमाली वज़ीरिस्तान का भी यही हाल है, वो पैसे आ चुके हैं, कभी उनको कहते हैं कि आप दुकानदार को कहते हैं कि आप अकाउंट बनाएं, कभी उनको कहते हैं कि ऑलरेडी जिस डेटा की वेरिफिकेशन 3 दफ़ा हो चुकी हैं वो फिर वेरीफाई करना चाहते हैं, बस मुख्तलिफ हीलो बहानों से उनको। अच्छा, मतलब ये तो महीना पहले से वो जो दुकानदार थे उन्होंने एहतजाजी मतलब वो अभी तक जारी है। अभी तक जारी है। आज बहाना किया जाता है कि कल आएगा, हफ्ता बाद आएगा, तनख्वाह जा रहा है उनको। और ये जो डेवलपमेंट एंड प्लानिंग मिनिस्ट्री है, उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें कहा है कि जब तक 6 साल में जो 107 अरब मेरे ख्याल में पैसे लगे हुए हैं, तो इसमें जो सिक्योरिटी पे लगे हुए हैं, बाकी इश्यूज पे लगे हुए हैं, या स्पेशली ये जो रिहेबिलिटेशन पे लगे हुए हैं, उनको उनका ऑडिट होगा, उसके बाद ही हम मजीद। लेकिन इस पर हमने भी काफ़ी उनके साथ, ये जब एक नोटिफिकेशन पहले भी इशू हुआ था, हमने कहा था यार ये तो कोई बात नहीं हुई, अगर एक प्रोजेक्ट ठीक नहीं हो रहा उसकी आप इंक्वायरी करें। अब ये तो नहीं हो सकता कि जब इसका हल वो फिर इंक्वायरी आएगी, इंक्वायरी में चंद लोगों को आप नॉमिनेट करेंगे, फिर उसके खिलाफ फिर वो अदालतों में जाएंगे, ये तो फिर ना ख़त्म होने वाला सिलसिला होगा और उस वक्त तक आप उस इलाके को तरक्की से महरूम रखेंगे। मैंने कहा ये किस मंतक और किस दलील के तहत ये आप लोग। लेकिन हुकूमत चूँकि ख़त्म हो चुकी थी और ये जब हुकूमत नहीं बनेगी और इंशाल्लाह आवाम का एतमाद होगा दोबारा हमारे ऊपर, तो ये इस तरह की ये जो नोटिफिकेशन है वे ड्रॉ करेंगे। हम ये कहेंगे बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए कि फ़ंड कहाँ पर लगा, लेकिन ये तो कोई दलील नहीं है कि भाई जब तक किस तरह पता नहीं चलेगा हम मज़ीद फ़ंड नहीं लगाएंगे।